تو آؤ بچوں، آج ہم ہمارے چوتھے سبق بھارت میں سماجی تبدیلی کے سلسلے کا آخری حصہ جو ہے وہ دیکھیں گے۔ سماجی تبدیلی کے سلسلوں کا اثر، مطلب صنعت کاری، جدت کاری، ڈیجیٹلائزیشن، شہر کاری، عالم کاری پہ سماجی تبدیلی کس طرح سے ہوئی۔ تو اس میں بچوں پہلا یہ ہے کہ سماجی تبدیلی کے سلسلوں کا اثر میں صنعت کاری پہ کیا اثر ہوا۔ دیکھو بچوں، صنعتی نشو و نما کے عمل کی بنا پر بڑے پیمانے پر کارخانے وجود میں آئے۔ اس کے نتیجے میں لوگ کارخانے کے قریب کے علاقوں میں نقل مکانی کرنے لگے، جس کے سبب قصبوں کی نشو و نما ہوئی۔ جلد ہی وہ قصبات شہروں میں اور شہر بڑے شہروں میں تبدیل ہو گئے۔ شہروں کی تعداد کے بڑھنے کا یہ نتیجہ مشترکہ خاندانوں کا ٹوٹنا اور خاندانوں کی جسامت کا سمیٹنا ہے۔ انفرادی گھرانوں، ماں باپ اور بچے میں ہمیشہ مشترکہ خاندانی نظام کے فائدے حاصل رہتے ہیں۔ اسی طرح مختصر خاندانوں میں بڑی جسامت کے خاندانوں کے چند نقصانات بھی پائے جاتے ہیں۔ اصل میں بچوں کام دیہاتوں میں بڑا کم ہوتا ہے۔ لوگ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کام کاج کی تلاش میں شہروں کی طرف بڑھتے گئے، کیونکہ وہاں پر نئے نئے کارخانے، نئے نئے انڈسٹریز جو شروع ہوئے وہاں سے، اس لیے ان کو روزگار کے مواقع کافی آسانی سے حاصل ہونے لگے۔ کارخانوں کے آس پاس میں ہی وہ اپنی بستی بسا لیے اور ایک چھوٹا سا قصبہ تیار ہو گیا۔ دیکھتے دیکھتے چھوٹا قصبہ بڑا قصبے میں اور بڑا قصبہ ایک شہر میں تبدیل ہوتا گیا۔ اس کا اثر زیادہ تر خاندانی جو نظام ہے اس کے اوپر پڑا، کیونکہ ہندوستان میں زیادہ تر مشترکہ خاندان تھے کہ کئی نسل کے لوگ ایک ساتھ اپنی زندگی گزارتے اور ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ لیکن اب کام کی تلاش میں گھر کے کئی بچے دوسری طرف چلے گئے اور اپنی بیوی بچوں کو اسی جگہ پر شفٹ کر لیا جہاں پر وہ کام کرتے تھے۔ اس لیے شہروں میں چھوٹے چھوٹے گھر یا چھوٹے چھوٹے خاندان، جس کو ہم انفرادی خاندان کہیں گے، وہ زیادہ وجود میں آئے اور شہروں کی آبادی بھی بڑھتی، شہروں کا رقبہ بھی بڑھا اور کیا بولیں گے اپن نیوکلیئر فیملی یا پھر انفرادی خاندان بڑے پیمانے پر بڑھا۔ لیکن کبھی بھی اگر غور کریں گے تو مشترکہ خاندان بہت بہتر ہے بنسبت انفرادی خاندان کے۔ اس کے بعد نمبر دوسرا ہے شہر کاری کا اثر۔ لوگوں کی طرز عمل پر رسم و رواج، روایات اور مذہب کی گرفت بھی کمزور پڑتی گئی۔ شہری ماحول اور طرز زندگی زیادہ تر مادہ پرست، نتیجہ خیز، کاروباری، انفرادیت کی حامل اور کسی اصول سے گریز کرنے والی ہوتی ہے۔ شہر کاری نے بھیڑ میں اکیلے ہونے کے تصور کو ابھارا ہے۔ شہری زندگی کے چیلنج روایتی سماج کے ماحول سے بالکل مختلف ہے۔ روایتی سماج یعنی وہی پرمپرا میں جو ہم لوگ زندگی گزارتے آتے ہیں۔ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ گھر ایک ہوتا تھا، خاندان ایک ہوتا تھا، گاؤں ایک ہوتا تھا، سبھی لوگ رشتہ دار اور سبھی لوگ ایک ہی طرح کے مذہب کے ماننے والے ہوتے تھے۔ تو رسم و رواج کے ساتھ، روایتوں کے ساتھ انسان بندشوں میں زندگی گزارتا تھا۔ لیکن چونکہ ایک شہر میں ہر علاقے کے الگ علاقے کے لوگ آتے ہیں، الگ الگ مذہب کو ماننے والے ہوتے ہیں، الگ الگ ریتی رواجوں کو ماننے والے ہوتے ہیں، تو لہٰذا وہاں کا ماحول بڑا رنگا رنگی ہو جاتا ہے۔ اس لیے انسان بہت سارے اپنے ریتی رواجوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ کیونکہ ریتی رواج کوئی فیسٹیول منانا یا کوئی رسم نبھانے کے لیے گھر کے لوگ لگتے ہیں، خاندان کے لوگ لگتے ہیں، اور وہ رسم سے وابستہ یا اس کو جاننے والے لوگ لگتے ہیں۔ شہروں میں یہ ممکن نہیں ہو پاتا کیونکہ انفرادیت زیادہ ہوتی ہے۔ بھیڑ ہونے کے باوجود بھی انسان اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتا ہے، کیونکہ خونی رشتے کی بڑی کمی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کو شہر کاری کا یہ اثر زندگی پہ پڑا کہ اسے صرف چیلنجنگ کو ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے۔ مصروفیت والی زندگی ہوتی ہے، ریتی رواج، رسم و رواج نبھانے کو اس کو فرصت نہیں ملتی۔ اس کے بعد دیکھیے نمبر تیسرا جو ہے جدید کاری کا اثر۔ جدید کاری کا اثر یہ پڑا کہ قدیم تصورات، عقائد، توہم پرستی وغیرہ، یہ جتنی بھی جو باتیں ہیں یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی۔ شہروں میں جو زمانہ ہوتا ہے یہ قریباً مادہ پرست ہوتا ہے۔ لوگ اشیاء کی اہمیت ان کو زیادہ ہوتی ہے۔ یہاں پر سائنسی نقطہ نظر سے کئی کام کاج چلتے ہیں، جیسا کہ بھائی آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ دیہاتوں میں آج بھی اگر کوئی بیمار پڑتا ہے تو کوئی پھونک مارنے والے بابا کے پاس لے جاتا ہے، وہ مور کے پنکھوں سے وہ اس کا علاج کرنے کی کوشش کرتا ہے۔
का नींबू हरी मिर्ची घरों पे टंगाई जाती है, ऐसा कुछ शहरों में नज़र में नहीं आता। क्यों? क्योंकि तालीम इसका सबसे ज़्यादा असरदार है तालीम, जिसकी वजह से लोग दखियानुसियत की तरफ नहीं बढ़ते, बल्कि सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो जदीद कारी ने ये तमाम तर चीज़ों को लगभग ख़त्म किया है, जिसमें तालीम का सबसे बड़ा हाथ है। उसके बाद बच्चों नंबर 4 है आलमकारी का असर। देखो 1991 के बाद भारत में आलमी मईशत के असर से भारतीय समाज में कई तब्दीलियाँ हुई। आज भारत आलमी मईशत का लाजमी हिस्सा है। आलमकारी के सबब इल्म, तकनीकी महारत, अमली तजुर्बा, इंसानी वसाइल वगैरह के लिहाज से मुल्कों के दरमियान बाहम तसादुम होने लगा है। आलमकारी की मुस्बत और मनफी असर ने हमें घेर लिया है। आलमकारी से हुआ ऐसा, ग्लोबलाइजेशन से ऐसा हुआ कि भाई दुनिया भर की तिजारत दुनिया के तमाम मुल्कों के लिए खोल दी गई, और 1991 से हिंदुस्तान में भी ये शुरू हुआ, और आज हिंदुस्तान सारी दुनिया की मैशियत का एक बहुत बड़ा असर रखने वाला मुल्क है। क्यों? क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी में नंबर 2 जो हिस्सा है वो हिंदुस्तान का है आबादी के लिहाज से। इसलिए यहाँ पे लोगों की ज़रूरियात ज़्यादा हैं, यहाँ पे काम ज़्यादा हैं, यहाँ पे मौक़े ज़्यादा हैं। इसलिए दुनिया भर के कई कंपनियों ने यहाँ पर क्या किए, अपना अपना इन्वेस्टमेंट किए, अपने अपने कारखाने यहाँ पर खुले हैं, और एक नया समाज वजूद में आया है। आलमकारी के सबब इल्म, तकनीकी महारत, अमली तजुर्बा, इंसानी वसाइल वगैरह के लिहाज से मुल्कों के दरमियान बाहम तसादुम होने लगा है, जिसकी वजह से भी अब कंपटीशन बढ़ता है, और कंपटीशन में तसादुम होना लाजमी है। हर आदमी चाहता है कि उसका बिज़नेस फैले फूले, हर कंपनी यही चाहती है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान में अब दिगर ममालिकों के तसादुम होना शुरू किए हैं। उसके बाद है बच्चों आखिरी जो है वो है डिजिटलाइजेशन का असर हिंदुस्तान पे क्या पड़ा, वो यहाँ पर है डिजिटलाइजेशन। तो इसमें देखिए मौजूदा दौर और कंप्यूटराइजेशन और डिजिटलाइजेशन का है। इन दो अमल के नतीजे में होने वाली तब्दीलियों का असर भारतीय समाज में दूररस तब्दीलियों की शक्ल में ज़ाहिर हुआ है। ये तब्दीलियाँ इल्म, मसनवी ज़हानत, ई कॉमर्स, ई लर्निंग, ई ट्रेडिंग, शॉपिंग वगैरह के मखसूस मायने में होती है। ये फ़हरिस्त गैर महदूद है। इस्तेमाल कुंदा के एक बटन दबाते ही बहुत आसान तरीके से मुतबादला की एक फ़हरिस्त खुल जाती है। डिजिटलाइजेशन ने डेटा ज़ख़ीरा करने और डेटा को मैनेजमेंट के अमल को तेज़ रफ्तार कर दिया है, और साथ ही कई चैलेंज भी खड़े कर दिए हैं, जैसे बड़ी सनतों का छोटी सनतों पर होने वाला असर, मार्केटिंग, सारिफिन के तर्ज़ अमल, तालीम और रोज़गार की तवक़्क़ुआत पर असर, ज़्यादा जवाबदेही और इसका असर वेब वर्ल्ड में इंफरादियत वगैरह डिजिटलाइजेशन के नतीजे में सोशल नेटवर्किंग में इजाफ़ा हुआ है। आजकल हर चीज़ नेटवर्किंग से चलती है, और इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि आजकल ई कॉमर्स, ई शॉपिंग, तमाम तर ई लग गया है। ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक। हम हमारे कंप्यूटर पे, हम हमारे मोबाइल में घर बैठे तालीम हासिल करते हैं। उसका एक नमूना है जो मैं आप लोगों को व्हाट्सएप के ज़रिए इंफॉर्मेशन भेज रहा हूँ। हाँ, घर बैठे हम बैंकों के पूरे काम कर सकते हैं, घर बैठे हम टिकट बुक कर सकते हैं, घर बैठे हम सिनेमा ख़रीद सकते हैं। हर चीज़ एक बटन पर आ गया है, जिसकी वजह से आजकल ज़िंदगी इंसान की बड़ी आसान हो गई। सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, और भी कई सोशल साइट्स हैं, जिसकी मदद से हम हमारे इलाके में क्या चल रहा है ये भी मालूम कर सकते हैं। दुनिया में क्या चल रहा है, किसी ख़ास मुल्क में ख़ास हिस्से में क्या चल रहा है ये भी हम मालूम कर सकते हैं। जबकि ये पहले के ज़माने में बहुत चैलेंजिंग काम हुआ करता था। कम्युनिकेशन नहीं होता था, कम्युनिकेशन के ज़राए नहीं थे, और तमाम तर चीज़ें बड़ी मुश्किल होती थी। और जितना मुश्किल था ये आज उतना आसान हो गया है। पहले कैमरे हुआ करते थे, फ़ोटो उतारो, फिर उसके रोल को डेवलपमेंट करो, फ़ोटो उतारो। आज सीधा कंप्यूटर और मोबाइल में इतनी आसानी से फ़ोटो आती है कि हम आज सेल्फ़ी का क्रेज़ है, लोग सेल्फ़ी उतारते हैं। कई किस्म के उस पर काम किए जाते हैं। एक फ़ोटो को 100 एंगल से देखा जा सकता है। लेकिन बच्चों, तमाम तर चीज़ें इसमें फैसिलिटी वाली ही नहीं हैं, बल्कि ये सोशल मीडिया ने कई बुराइयों को भी जन्म दिया है, और जिसका असर आजकल छोटे बच्चों पे भी ज़्यादा नज़र आता है। गेम्स आ गए हैं जिसमें कई बच्चे अपनी ज़िंदगियों को ख़राब करते हैं।
बहरहाल डिजिटलाइजेशन का असर इस तरह से हमारे मुल्क पर हुआ है। और सबक नंबर 14 हमारा ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह मैं इसके कुछ सवालात के फ़ोटोग्राफ्स आपको भेजूँगा, आप इसको ज़रूर देखिए और ये सवालात की आप लोग तैयारी कीजिए, आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। शुक्रिया।